بلا وجہ ان کو گھروں سے نہ اٹھاؤ، بلا وجہ ان کو تکلیف نہ دو۔ وہاں سے ان کو ایک نئی سرپرائز ملتی ہے کہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ کاغذات نامزدگی کے لیے جاتا ہے تو ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ بلے کا نشان، اس بلے پر آج پشاور ہائی کورٹ نے حتمی فیصلہ دے دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ ہی الیکشن لڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، دسمبر کا مہینہ اور سرد راتیں بہت مشکل سے لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے۔ جہاں پر لوگ ٹھنڈ کو انجوائے کرتے ہیں، گرم آگ سے خود کو لطف اندوز کرتے ہیں، وہاں پہ ایک باچاہت ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دسمبر کو یاد کرنا، اس بڑے لوگوں کی بات کرنا یہاں پر اس لیے ضروری سمجھا کہ 2 راتوں سے بلوچ قبائل کی مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ، عورتیں اسلام آباد کی ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو بلا وجہ نہ شہید کرو، بلا وجہ ان کو گھروں سے نہ اٹھاؤ، بلا وجہ ان کو تکلیف نہ دو۔ کئی دنوں سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے سربراہی میں بلوچستان سے آیا ہوا قافلہ دھرنے کی صورت میں پنجاب سے گزرتا ہوا جو تکلیفات انہوں نے پنجاب میں انٹری کرتے وقت دیکھی، پنجاب سے گزرتے ہوئے اسلام آباد میں جب انٹر ہو رہے تھے وہاں پہ ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، اس کے بعد اسلام آباد میں جب انٹر ہوئے راتوں رات ان بچوں پر، ان بزرگوں پر، ان ماؤں پر جن کے بیٹے کئی دنوں سے لاپتہ ہے، کئیوں کے بیٹے شہید کر دیے گئے، جن میں ایک بڑا نام بالاج بلوچ کا آتا ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، لیکن حکومت نے ان پر ظلم کے اوپر ظلم کر دیا ہے، شیلنگ برسائی گئی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈی رات میں ان کے اوپر پانی برسایا گیا ہے۔ انہوں نے بچوں کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے بزرگوں کو بھی نہیں دیکھا۔ مذاکرات کے بجائے ان کے اوپر اور مظالم کیے گئے۔ افسوسناک ہے، حکومت کا کیا کام بنتا ہے؟ حکومت تو غریب کے مسئلے حل کرتا ہے، حکومت عورتوں کو حقوق دلواتا ہے، حکومت لاچاروں بیچاروں کا مدد کرتا ہے، حکومت جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ جس ملک کا بھی حکومت ہو، وہ اپنے لوگوں پر کبھی تشدد نہیں کیا کرتی، وہ اپنے لوگوں کے مسئلے مصلحت جو ہوتا ہے ان کو حل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ اور ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھو کوئی بھی بندہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ گولی سے ہو، چاہے وہ پانی سے ہو، چاہے وہ شیلنگ سے ہو، چاہے وہ کسی مافیا کے تھرو ہو، ان کی آواز بند کرنا ان کو آتا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا، ان کا مسئلہ حل کرنا ان کو نہیں آتا۔ بہت افسوسناک ہے۔ لیکن یہاں اپنے ویلوگ میں تھوڑا آگے جاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے، جو آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے کے لیے ایک اہم چیز کی ضرورت تھی، ایک اہم اختیار تھا ان کے پاس، بلے کا نشان۔ اس بلے پر آج پشاور ہائی کورٹ نے حتمی فیصلہ دے دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ ہی الیکشن لڑے گی۔ اور اب کافی سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ کیا عمران خان الیکشن لڑ پائیں گے؟ جی ہاں، عمران خان بھی الیکشن لڑیں گے اور بلے کے نشان کے ساتھ لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی نیوز آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے 16 مہینے جنہوں نے حکومت کی ہے اس میں ایک پارٹی خیبر پختونخوا کی بہت مقبول ترین پارٹی تھی ANP، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ بلے کے نشان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے اپنے نشان سے محروم ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ANP کی، جن کا اتحادی نشان لالٹین ہے۔ ANP بہت جلد
लाटेन के निशान से महरूम हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा न्यूज़ देने जा रहा हूं कि उन्होंने जो चीजें इलेक्शन कमीशन को देनी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने एएनपी से जो डिमांड किया था, वो दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने पर मसरूफ थे और अपना जो इलेक्शन कमीशन के लिए जो चीजें उन्होंने इकट्ठी कर ली थी, जो फाइल उन्हें बनानी थी, अगर वो अपने एएनपी की चेयरमैन के हवाले से हो या एएनपी के इंतखाबी निशान के हवाले से हो, वो पिछले 6 महीनों से उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 20 महीनों से होता जा रहा है, वो तो आप सब बखूबी जानते हैं, देखते हैं, क्या कुछ नहीं किया। पुलिस के सहारे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, कारकुनों के चादर और चार दीवारी पामाल की, औरतों की इज्जत पामाल की, औरतों को इन्होंने नहीं बख्शा, उनके गिरवानों तक हाथ डाला गया। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली। उसके बाद अब आप सब जानते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं। आजकल हर तरफ से आवाजें आ रही है कि फलां नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन से अपना जो कागजात नामजदगी पेपर ले लिया है, फलां बंदे ने ये कर दिया है, फलां बंदे ने वो कर दिया है। यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की तरफ रुख करता है, वहां से इनको एक नई सरप्राइज मिलती है कि जो भी बंदा होता है वो कागजात नामजदगी के लिए जाता है तो उनको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उनसे जो फाइल उनके हाथों में होता है वो छीन लेती है। कुछ नाम आप लोगों के साथ शरीक करना चाहूंगा। इम्तियाज चौधरी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक मेंबर है। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करानी थी तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने की वजह क्या थी? पुलिस ये समझी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा है। फिर इम्तियाज चौधरी साहब ने कहा, अरे भाई क्या हो गया है? कहते आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो। उसने कहा, ना बाबा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं हूँ, मैं पीपल पार्टी से हूँ। फिर उनको छोड़ दिया गया। दूसरा है उमेर नियाजी, अपने वालिद के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए गए, उनसे उनके जो कागज है वो छीन लिए गए पुलिस के थ्रू। फिर उसके बाद बनु से मलक बख्तून यार खान जब पेपर लेने गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हाफिज फरीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके पेपर उनसे ले लिए गए। फिर इसी तरह हसन नियाजी साहब है, जो अपने वकला के थ्रू जेल से कुछ सिग्नेचर करने थे, उसके जो कागजात नामजदगी है उनके ऊपर, जेल सुपरडेंट ने उनको परमिशन नहीं दी। इसी तरह सनम जावेद के कागजात नामजदगी जमा करने के लिए उनके वालिद जेल की तरफ गए, उनसे सिग्नेचर करने के लिए। वहां भी इनको जेल में सनम जावेद से मिलने नहीं दिया गया। शेख वकास है, जंग से, उनके घर पर चापा मारा गया। अब सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे हटकंडे, बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी चीजें हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देखनी पड़ी। और यहाँ तक कि काफी एक रहनुमा तो ऐसा है, उन्होंने अपना बच्चा खोया। कई रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई, अपने बहनों के जनाजों को खंदे भी नहीं दिए। कुछ तो ऐसे हैं जो कई 16 महीनों से अपने घर तक नहीं गए। कि क्या क्या मुश्किलात होंगे और ये मुश्किलात क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ किस लिए किए जा रहे हैं? और अफसोसनाक है, मैं अफसोस कर सकता हूं इस बात पे। लेकिन यहां आपको एक और चीज से आगाह करना चाहूंगा। मरियम नवाज के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल एक यंग है और वर्कर मैं कहूंगा, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, वो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनम जावेद, जो कि इस वक्त जेल में है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन टीम की फख्र बन चुकी है। और मरियम नवाज के मुकाबले में MPS सीट से वो मरियम नवाज का मुकाबला करेगी। इजाजत चाहूंगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।